ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Салом арз мекунем хизмати азизон, дӯстон, ҳамватанон ва дар умум тамоми мардуми Тоҷикистон. умедворам ки ҳамагӣ хубу солим ва дар рӯҳияи хуб қарор дошта бошем. чун ҳар вақта барномаи садои мардумро шурӯъ мекунем ва тӯли чанд соати дигар хизмати шумо дар пахши зинда хоҳем буд. агар садои мо дар навор бошад, аз дӯстон ва ҳамватанон хоҳиш мекунем дар зери комментҳо бо як ишораи барои мо бирасонед, то ки мо суҳбатҳоамона идома батем. албатта қабл аз оғози барнома аз тамоми бародароне ки айни замон моро мебиненду мешунавен хоҳиш мекунем барномаи садои мардумро ба дигар расонаҳо, шабакаҳое ки айни замон барои мардуми мо дастрас аст, чи дар Русия, чи дар Тоҷикистон, дар ҳар гӯшаву каноре ки ҳаст ки мардуми мо дар он ҷо ҳаст, хоҳиш мекунам равон бикунин ва дар рафти суҳбатҳо комментҳои худ, назарҳои худ ва ин ки лайкҳои худро бигзорен, то ки ин барнома тавассути ин барнома тавонем ғаму дарду ранҷу шояд дар ҷои пешравӣ, тараққиёт аз сиёсати дурусти Раҳмонов шояд ҳарф бизанем. ҳар чӣ ки дар рафти ҳафта мебинем мо аз ӯ ҳарф мезанем. барои мо мушкиле надорад. агар Раҳмонов воқеан дар рафти ҳафта амалҳое мекунад ки қобили қабулу эҳтиром аст ва коре мекунад, ҳатман болош ҳарф мезанем, бурду бохтоша мегем ки бале коре ки кард аз лиҳози сиёсӣ, аз лиҳози фарҳангӣ, аз лиҳози иқтисодӣ, аз лиҳози динӣ, яъне чӣ хубиҳову чӣ таъсири манфие ки мусбат барои миллат мерасонад, мо ҳарф мезанем. вале то имрӯз ҷое надидем ки як тасмиме ки Раҳмонов мегирад ба манфиати ба ҷуз аз он тобиате ки дора, ба ҷуз аз он як гурӯҳе ки худшон тасмимгирану барои онҳо ҳаст, берун аз ӯ барои ин миллат, барои узви ҷомеа, ҳар касе ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, барои онҳо ҳеҷ манфиате надорад. ҳамин аст ки дӯстони азиз, мо ҳарф мезанем, аз шояд сахт ҳарф мезанем, шояд мушкилотҳоеро ҳарф мезанем ва шояд дарди дили имрӯзаи мардума мегем. нуқтаи аввале ки ман мехоҳам инҷо суҳбат кунам, албатта ки аз як мусибат аст, аз як дарди имрӯза, як доғи имрӯзаи мардуми Тоҷикистон аст ки ҳамасола мо дучори ин мушкилот мешавем, рӯбарӯ мешавем, шояд як гурӯҳе рӯбарӯ мешавем, шояд мешунем, дар ҷое мехонем, дар ҷое бо чашмони худ мебинем. ин бисёр дард аст, бисёр як мусибат аст, бисёр як воқеан вабои аср аст ки мо шумо тӯли 12 сола аст ки шоҳиди ин ҳодиса ҳастем. хоб ҷасади Парвиз Эшназаров дар Русия дар морг аст, хешу таборашро меҷӯяд. мутаассифона ин анъана барои мардуми мо хела як расмият шудагӣ аст. ин мусибатҳо дигар як чизи оддӣ шудагӣ аст. шояд агар барои як инглиз, барои як амрикоӣ, барои як ҷопонӣ, барои як франсузӣ шунидани ин ахбор шояд таъсиррасон бошад ва шояд ки барои ин ҷасад, барои ин ҷавон дар минтақааш, дар маҳаллааш, дар зодгоҳаш, ёки дар сатҳи телевизору ва радиоҳо ва шояд дар сатҳи як бахше шояд ҳарф зада шавад. шояд аз ин ҳарф зананд, аз рафти зиндагӣ, сабаби муҳоҷираташ ва чӣ гуна дар шояд як гурӯҳе, як тими махсус омода карда шавад барои ҳалли роҳи ин мушкилота пайдо кардан ки сабабгори аслии ин қазия чист. гурӯҳи махсус омода мешавад. вале мутаассифона дар ватани мо ман то имрӯз ҷое ҳам нашунидам ки баъд аз вафот, баъд аз қатл, баъд аз кушта шудани як тоҷик ва ин ки тоҷикистоние аз тарафи вазорати корҳои хориҷӣ ва дар сатҳи раёсати ҷумҳур, дар сатҳи болоии кишвар, дар сатҳи фарқе надошад парлумони кишвар, зери ин нуқтаҳо бояд ҳарф зада шавад ки мо солона зиёда аз 2000 тобути мардуми тоҷика ба ватан меорем. хоб мо имсол дар ин масъала бояд ҷиддӣ кор бикунем ва оморҳоеро бомӯзем ки чанд фоизи ин, чанд дарсади ин қатл аст, чанд дарсади ин хоб бо таври табиист, чанд дарсади ин худкушист, чанд дарсади ин маризист. бояд ки дар сатҳи ҳукумат ин масъалаҳо дида шавад. агар ки ҳаст, ман аз он касое ки имрӯз
زیر حرفی من هستین قبول نداریم. من انتظار آمار شما هستم که در رفت این همه سالهایی که ما دولت داری میکنیم و ما یک حکومت داریم که از او حکومت یک خیلی الگو و نمونه میتراشین، برای ما همین آمار را نشان بتین که در طول این همه سالهایی که این ملت مهاجر است و در برابر مهاجر بدنش آیا کدام آماری درسته در سطح کدام وزارت، کدام ریاست، کدام نهاد، کدام نمیدونم ساختار دولتداری در هر یک سمتی که مسئولی بخش است یا در سطح سفارتخانه آیا آمارهای روی دست دارن برای مردم که بگن که بله در سال 2020 تعداد کشته شدگان 950 نفر با طور مثال، تعداد خواب با مرگ طبیعی در گذشتن 320 نفر، تعداد در زندانهای روسیه دار کشیدن و کشتن نمیدونم 350 نفر، تعداد دیگرش که کلاشون هم میگیرن، پاچه‌شون هم میبرن، دارشان میکشن و دیگر حالتهایی که هست 520 نفر با طور. آیا چنین آماری هست؟ اگر که هست من از این بزرگان خواهش میکنم برای ما روان بکنین، در تلویزیون‌ها و رسانه‌ها هم برای مردم برسونین که بله در سال 2020 متاسفانه تعداد هموطنان ما در فدراسیون روسیه با 2051 نفر رسید. مثال از این آمار خب توسط سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و اینکه کنسولگرایی در دیگر شهر و ناحیه‌ها منطقه روسیه تعدادی از اینها 520 نفر با طور رایگان از بودجه کشور یا اینکه نمیدونم از بودجه سفارت به وطن برگردانده شد و به خویش و اقربا سپارده شد و جبران پولی برای فرزندان آن تا سر پا خیستن داده شد. آیا هست؟ مطمئن هستم با تمام مسئولیت میگم نیست. نقطه دیگم، سرقانون کشور ما وقتی ورق میزنه، وقتی شناسنامه تاجیکی را ما میگیریم در پشت او در یک از برگه هاش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هم زیر حمایه دولت قرار دارد. این یک اسنادی است که سرقانون کشور برای ما ذکر کرده است. اینا از شما خواهش میکنم، او بزرگایی که امروز از رحمانوف، ارسطاتل متروشین و هرودوت متروشین، نمیدونم فیلسوف یونان قدیم، نمیدونم تولستوی متروشین، برای ما بیارین نشان بتین که آیا چند نفر، چند روس، چند ارمیان، چند آذری، چند نمیدونم قزاقی، چند دیگر و دیگر نجاتی که ملتی که مردم ما را کشتن، تجاوز کردن، تحقیر کردن، پاره پاره تیکه تیکه کردن، آیا چند نفر توسط فشارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، توسط نمیدونم ناتایی که از جانب حکومت روان کرده می شود با طور قانونی جزا گرفت؟ چند نفر هست؟ اینجوری آمار برای مردم نشان بده نیست. این جوانی که میبینین البته سیاست های خطا، نبودن جای کار، زندگی پست، سختی زندگی وادار کرد این جوان سال من است رفت مهاجرت. باید امیدی، بزرگترین امیدی که ما ملت برای خودمان امروز داریم از مهاجرت چی است؟ قوتیلایالوت. به خاطر چند کیلو آرد و چند لیتر روغن و چند کیلو کارتوشکایی که زن و بچه‌م گرسنه نمونن ما با این کار میکنیم. شاید 1% مردم ما به خاطر جستن علم میرود کشورهای غربی، شاید 1%. از این دیگه 98 یا 99% مردم ما در فتح در امریکا هم اگر که میرود، در اروپا هم اگر که میبیو. من شخصا خودم چی در زمانی در ترکیه بودنم، چی زمانی در نمیدونم اروپا بودنم، شاهد هزارها مثال‌های هستم. تاجیک که اولین قدم به اروپا می‌نهه دنبال معاش و دنبال پول و زندگی است. برای چی؟ به خاطر ما مردم طول چند ده ساله است که گرسنه هستیم، ما زندگی درست نداریم و این حق هم داره این ملت که به خاطر زن و بچه‌اش میدونه که انتظار این است پدرش، مادرش، خواهرش، نمیدونم برادرش دانشجو است، مریض است، از شوهر جدا است، دیگر عامل‌های زندگی است و پدر، مادر، برادر هر وقت تبا انتظار همین پسری است که کی معاش بگیره. همین است که واقعا من یک چیزای ریالی میگم. وقتی در ترکیه بودیم، وقتی من با فرودگاه زیاد کار داشتم، وقتی میرفتیم می اومدیم، من با زیاد مردم وا میخوردیم. خب مردم ایران وقتی می بیا ترکیه دنبال جایهای فراغتی است، جایهای استراحتی است،
آموختن زبان، اینستیتوت های مخصوص. حتی شهروندان افغانستان خدا شاهد است وقتی من میبینم یک افغانی میبیا اصلا در فکر و ایدهش چیزی دیگر است، ولی تاجیک وقتی میبیا فرودگاه میفرو وقتی میبینه که قیافت تاجیکی از سلام میکنه، برادر راست هم میگن معاش اینجا این خطر است، کار هست، پول میتن، فریب نیست، کدر نیست. یعنی ما مردم تا این حد پایان آمدگی هستیم. این هم نشانش و اساسگذار این همه بدبختی ها البته ساختار را مهم میبازه. چرا انگلیس، یک انگلیسی، یک فرانسوی، یک نمیدونم نیمیز، یک ترک، یک شویتساریگی در این قصه نیست؟ چرا؟ به خاطری که الکی یعنی فوندامین دولتداری وقتی ساختگی هستن، یعنی اونها از همه پایان تا به بالا برنامه ویژه، برنامه درست داره. سطح دولتداریش زینه به زینه درست رفتگی است. ما بعد از پاش خوردن حکومت شوروی یک راهبر داریم، یک ساختار داریم، اونم باشد به خاطر عائله، به خاطر گرد و اطراف، و هر باره که قانون علیش کرد، هر باره که کنستیتوسیون عوض کرد، منفیتش معلوم است که برای چی بود. پس این همین نبودن نظام، نبودن عدالت، نبودن یک جامعه، یک دولت سازی درست، نبودن فرهنگ درست سیاسی راهبریت، این همین مردم ما امروز آمدن 10 روز می شود، 10 روز شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار دارد. 10 روز جوان تاجیک در مورد قرار دارد. تمام صفحه های اجتماعی پر از اسناد و پر از عکس‌های جوان است. تا به حال صاحب این جوان میجویند. میفهمین؟ سبب مهاجر شدن در همه جا مهاجرت هسته های مردم. ولی ما میگم کسی که در این فکر است که در همه جا مهاجر هسته و همه را یک قیاس میکنه، او بجز از همه محیط منقور شده که داره از همه محیط بیرون نرفته است. ببینن اگر رفته باشه زیاد روسیه رفته است که عین یک سیستم دیگر، از او بیرون دیگر جایی نرفته است. اگر که لااقل غیر از این سیستم یک 5 کشور دیگر میرفت، یک 2 کشوری که انسان در اونجا زندگی میکنه اگر میرفت، با طور اتوماتیک فکرش، ایدئولوژیش، نظرش کلا در این مسئله دیگر است که مهاجرت واقعا در همه جا است، اما فرق بین مهاجر تاجیک از مهاجر امریکایی از زمین تا آسمان است، از نمیدونم از اندونزی، نمیدونم از کره جنوبی، از هر منطقه‌ای که باشه فرق تا از زمین تا آسمان است. اما امروز جوانی تاجیک، یک جوانی که تازه یعنی 30 سال داره، 30 سال دارد. خب در اینترنت عکس مهاجر جوان از تاجیکستان اشنظر پرویز عبدالنظرویچ، سنه تولدش 23 دکبر سال 1990، 32 سال داره جوان. نشر شد. در اعلان گفته می شود که این جوان در روسیه با سبب‌های نامعلوم وفات کرده است و جسدش 10 روز باز در مورگ شهری لوسیانی پترووسکی ولایت مسکو قرار دارد. از دوستان، از هموطنان، از برادرانی که این زمان ما را میبینین خواهش میکنم اگر هر کدامید که معلوماتی درباره این جوان دارین، خویش و تبارش شاید میشناسین و شاید هم دهه و هم وطن و هم صنف و هم کورس و هر چیزی که بود، میتونین که مراجعت کنین بر خویشاوندان این جوان و یا اینکه بر کسایی که در این مسئله کار میکنن مراجعت کنین تا که جسد این جوان بیچاره تاجیک مظلوم بی صاحبه که در مورد 10 روز خوابیده است به وطن روان بکنن. اگر که کسی هم که پیدا نمیشه برای روان کردن این جوان، باز هم مراجعت کنین. انشالله ما آماده هستیم همراه هموطنان در یک جایگی توانیم این هموطن برای به نزد پدر و مادرش روان بکنیم. آخرین ویدا را پدر و مادرش چهره مبارک این فرزند چه ببینه و روان بکنه. گرچنده که مسئولیت این جوان بگذارین عکسش، مسئولیت این جوان گرچنده که سفارت داره، من چون در بالا ماده سرقانون گفتم که در سرقانون کشور ما ذکر می شود که شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار دارد، ولی بیرون از حمایت ماندیم. چرا ما یک ملتی بیرون از حمایت ماندیم؟ برای معلوم است
تمام این مشکلات ها را یک سیستم دولتداری میسازه. مردم واقعا یک سیستم دولتداری میسازه. تمام این مشکلات هایی که میبینین اگر سیستم دولتداری این از سطح رهبریت وابسته است، نمیتونه یک چوپان در سطح رهبریت به دولتداری بکنه، نمیتونه. و من نمیگم که یک رهبری کشور باید ایدئال باشد، فیلسوف باشد، اقتصاددان باشد، زباندان باشد، سیاستمدار باشد، سیاست شناس باشد، جغراف باشد، طب باشد، بیولوژ باشد. نه، اصلا فرهنگ درست سیاسی لااقل داشته باشه، لااقل در یک بخش یک متخصص باشه.